All of a sudden that happened. I mean, I remember कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ hopeful ਸੀ. Everything just flipped overnight. How did you prepare yourself? It was ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। I could still feel him। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ he is with me, he is with me। Do you think time heals everything or you just learn how to live with it? You learn how to live with that। मैं यही कहना चाहूंगी to all those mothers who are going through all these things, like we have to stand up for our kids। I want those walks, I want those talks back, but I can't get that। Hello, welcome to my podcast. Today I have a special guest who's not only my friend, but a motivation to many. I see her as a role model. She's gone through lots, but still standing strong for her kids. Let me welcome you today, Gagan. Gagan, welcome to our podcast. So happy you're here. Thank you so much, Aarti। It's really a pleasure to be with you here. And it's like amazing. You had been a wonderful friend as well as a very good and idol who's helping me to cope up with the problems that I'm facing now। Yeah. So, Gagan, before we start, I want to know your background. Like, where were you born? To see Punjab to see, right? So, where exactly, and what was your childhood like? So it's like all different places. Jime I have grown up. I was born and brought up in Kolkata, West Bengal। Okay. That's my birthplace। And See, I knew you were somewhere else too. You had a touch of like different states. Born and brought up over there। Then when I was like 10th, when I cleared my 10th exams, so then we moved to Punjab। So ਤੁਹਾਡੇ parents ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ born ਕੋਲਕਾਤਾ ਚ? ਮੈਂ born Calcutta ਚ ਹੋਈ ਹਾਂ, but ਮੇਰੇ father was born in Punjab itself। ਤੇ my mom, she was in Delhi when she was, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਸਭ ਕੁਝ is backward is in Delhi। So dad was in Punjab। So anyhow they met and stuff। So ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, he's basically my grandfather was from Punjab only। So ਮੇਰੇ dad went to Calcutta, West Bengal, and ਉੱਥੇ 25-30 years of his life he spent it there working। But his job No, he was a businessman। He was a businessman। Yes, he was never into a job। He hates doing job। He was always a businessman since he grandfather was also a businessman। So he was more interested to become like his father। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ brother sister ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ born ਹੋਏ ਆ। And then to Punjab? No, then I went for 2 years, like my +1 and +2 it was in Dehradun, Mussoorie। There where I was। And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we moved to Punjab। Like we kids moved to Punjab when we finished our studies। Full grown up ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ move ਹੋਏ। Yeah, exactly। I did my graduation in Punjab। So ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ studies ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ bachelor's of arts English honors ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। English honors, okay। So what made you come to Canada? How did that journey begin? So there was a slight spark always in a life, that I heard about all these things। Plus a point was my sister was also here, she's here from last 12-15 years। She was the one inspiring always। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ sister? ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। Okay, okay। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। He's also here from just 15-20 years। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਨਾ abroad ਵਾਲਾ crush ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ I want to be there। I want to be there। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। So there was always a little spark in for that। Although ਮੈਂ study ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਦੇ try ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ when I got married, then it was my father-in-law who really wanted me। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ marriage ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? Exactly, yes। And then ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ father-in-law ਨੇ initiate ਕੀਤਾ ਉਹ interest ਦੁਬਾਰਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ। Right। ਤੇ he wanted ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। So he was the one who was like, yeah, 200, I would say 1000% motivating me that you should go ahead with this now। So ਤੁਸੀਂ point basis ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ? No, it was not even point basis। It was with the file of home caregiver pilot ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। and it was so ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ I could get there. ਸੋ 2018 ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2024 ਯੈਸ। ਵਾਓ ਸੋ ਰੀਸੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 2019 ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਦ ਕੋਵਿਡ ਇਟ ਮੇਡ ਅ ਪੌਜ਼, ਅ ਬਿਗ ਪੌਜ਼। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਿਲ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2024 ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵਿਦ ਅਸ ਕਰ। ਨਾਟ ਬਿਗ, ਬਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਕਿਡਸ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਹੈਡ 2 ਡਾਟਰਸ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਲਾਈਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। So ਤੁਹਾਡੇ total 3 ਬੱਚੇ ਆਏ, I'm just going to correct you. Yes, I so 2 have. daughters and then the youngest is your boy. Youngest is my boy. Okay. Yeah. So as a mother, you wanted to give like exemplary life ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। Yeah, that's what ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਲਦੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸੋ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਮੇਕ ਆਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਰ ਕਿਡਸ ਲਾਈਫ ਮੋਰ better and secured. So ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ that's when you moved here. Exactly. Right? ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਐਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਲ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ ਵਰ ਲੱਕੀ ਯੂ ਹੈਡ ਸਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ। Yeah, so it's like ਮੇਰੇ husband ਦੇ brother ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, he's here from really long, I don't know how many years, but he's really long time. Yeah, Harman Paji, he's Harman Malli. He was the one, like, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, and I'm really thankful to him because ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ completely ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟ? My daughter was only 6 months old and the elder one was 4 years old ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ। Okay. ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਮ ਹੂ ਹੈਲਪਡ ਮੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬਟ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਐਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਟਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਡ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट। That's such a blessing to have, I think, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, and they were completely lost. So at least you had that one ray of light. Yes, that helped. Yeah, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ father-in-law ਯਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ he is really nice and genuine, to be very honest, and ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਈ I'm 1000 times more thankful to him and I'll be throughout my life ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ proper they were everything. Yeah. So ਗਗਨ, I know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ I know you from ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ when I first met you, I saw that bubbly, chirpy, and you still are very pretty and cute, but I remember that personality of yours ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, and we were talking about it, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ I mean ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਹੈਪੀਲੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਫਲਿਪ ਕਰ ਗਈ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਕਿ not that nobody plans for it, but ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, and all of a sudden that happened. I mean, I remember ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ hopeful ਸੀ, you and me were planning ਕਿ ਆਪਾਂ I even remember talking how much you value insurance and how much you value ਕਿ ਮੈਂ I want to do that for my husband, and that all of a sudden before ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, and everything just flipped overnight. I mean, sorry, I know I'm putting you in that spot, but I just wanted to ask just for what do you have to say to what life throws at you? Like, how did you prepare yourself for something that unexpected? Well, to be honest, I was not prepared for that. I'm still not prepared ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. It was ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ,
ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ स्ट्रगल ਰਹੀ की हले ਸੀ। तो मतलब 1.5 साल भी नहीं होया इत्थे आए ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀਆਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਵਨ 15 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। I'm still trying to cope, but that's truth of my life, but that's the more Very bitter. difficult, very bitter, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। Life sometimes plays so dirty with you, not मतलब ਕੌਣ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆਫ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਜਸਟ I really feel for you because I also see you as my little sister. You know, my heart, even while I'm talking, I'm like bit getting emotional, and I'm just trying to keep my calm. And I just want to know, where did you grab all that strength? How? I mean, I know it's not easy. It's not easy for sure. I don't know where am I getting it from, but ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, I could still feel him. ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ he is with me, he is with me. And ਤੁਹਾਨੂੰ feeling ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ you know he is with me yet ਤੇ whenever I see his car, I see the moment, like ਜਿਵੇਂ I found him the last day. So it's like it's him who's still giving me that strength to cope up, to work, and ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। It's him who's still inspiring me. It's him who is giving me strength yet. Are you just saying that because you feel that ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ actual 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ presence feel ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ he's watching over us, he's our angel, he's there for us? I do ਆਰਤੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ presence। ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। I could literally see him standing on one of the corners looking. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਮਾਈਨ, ਸੋ I basically Like a went for vivid dream that you had. exactly no, Wow. it was actually true the way he was. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ। Yeah, ਹਾਂ ਹਾਂ। so basically ਮੈਂ ਉਹੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। he's like don't spend much, there's a long way to go, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ the same clothes, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, and he's standing right in front and telling me the same thing, ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਔਰ ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ, I could literally see him everywhere, ਮਨਾਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ he standing ਇੱਥੇ, standing ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠੀ and she goes, Mama, you know what? I was like, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, I saw dad. He was standing, he was playing with me. I was like, I just gave her a hug and like, yeah, he's with us. How old is she? So she's 7 years old now. ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 7 ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਹੈ just 7 next month. It's her birthday, 27th of July. So she's turning 7. Because I know from when he was alive, I know he was such a loving dad, and ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, not like a bachelor kind ਕਿ hey, give me my life. He was the one who wanted to. And what I love about you guys' pictures and about you guys, that he adored you. Like he used to drool over you. He loved you so much. And so unfortunate, that this had to happen. But how do you, I just want to know it because there's so many women out there who are single mothers trying to survive and trying to find hope. And I'm not saying you're quite there yet, but I see you make efforts every day. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ
because I talk to you, I'm in touch with you, and I see ਕਿ ਤੁਸੀਂ despite all the emotional trauma you're going through, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ you learn to put a smile on your face, ਤੁਸੀਂ gather ਕਰਦੇ ਹੋ courage ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ better future ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. What would you say to women like that, ਕਿ someone who's such good husband and a dad, he's gone out of your life, what would you say to a woman how to gather courage, and ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? How do you do it? I want to know. As I said, I can still feel his presence. He is still my strength to go ahead. I know ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ladies out there ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, right? Losing your partner, life partner, it's not a small thing, it's a big thing. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ challenges ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਨਾਲ, everybody. So there are so many things. My mind is always running. ਮੈਂ to be honest ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ that should have been the first decision ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਕਅਪ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਬੈਕਅਪ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਅਪ ਹਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਮਦਰਸ ਹੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਆਰ ਕਿਡਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਆਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਲਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਓ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਗਗਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ? ਐਂਡ ਯੂ ਸੈਡ ਆਰਤੀ ਆਈ ਐਮ ਦ ਓਨਲੀ ਹੋਪ ਫॉर ਮਾਈ ਕਿਡਸ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਬਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਬਟ ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ, he was a healthy man, 36 years So old, young. right? Completely fit and fine, working for 9 to 10 hours a day. ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, then he went for his New Year Eve party, and then ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਹਨਾ? he never comes back, and ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ he just had a silent attack sitting in the car, right? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ no, this is the very first thing that I should do, because it's only me for my kids, right? ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ? ਤਾਂ my kids should be financially secured, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। This is life, and it's very tough to go ahead with all the things, so it's better ਕਿ to secure yourself when you are alive, to secure your loved ones, it's really very important. ਹਾਂਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ $40-50 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ when I lost him। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂਜੂਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ put pressure and say, but ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ I want to write it for him, when you pass your exam. ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, it was not like insurance was not at the top of your head at that time, but it was just so but ਮਤਲਬ ਕਿ thing is ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, we don't know, so ਇੰਨੀ unpredictable life ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, because you actually, I know we all talk about it, we always say ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਚੀਜ਼। So if I would to ask you, ਜੇ ਤੁਸੀਂ when you just got ਅੱਜ ਦਾ experience ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ past 'ਚ ਜਾਓ, what would you want to say to the young version of you for in terms of life, like how to treat life, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ relationship 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ serious ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ? I just want to know what would you say to a 10-year ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? Well, I would just say ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਯੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ newlywed ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ Yeah. ਕਰੀਏ no there is always an excitement that you Right. have in your life, but ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ I would say enjoy every single moment that you have because life is so unpredictable, ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, 4-4 ਦਿਨ Exactly. ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। frustration ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ So ਹਾਂ you would say to just Yeah, release. release everything, forgive everything, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, don't bother yourself for all these things। ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ just ਇਦਾਂ ਕਹੋ thank you so much, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ thinking ਹੈ about me, let's just go, don't bother about it, live your life as much as possible because it's like ਜਿਹੜੇ ਚਲੇਗਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। I would say ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਫੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, so we both were working but it was like we were like okay ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੋ ਪੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ to explore things as family, but we were not that financially strong ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾ ਸਕੀਏ, so it was like ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, but ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ we do have back memories ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ, but ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ was only 8 months old when he went away, right, ਤੇ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਆਲ, ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗਸ। I remember ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਲਾਈਕ ਦੇਖ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਵਾਟ ਅ ਬਿਗ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਕਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੱਥੋਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਕਦੀ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੇ ਕਰੀ, ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੂ ਰਿਗਰੈਟ ਫॉर ਦਿਸ। ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਓਨਲੀ 8 month old, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ portrait ਕਰਾਵਾਂਗੇ, right, it's needed। So sad, Gagan, I sometimes feel so sad for that too, little things that you tell me। Gagan, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, I mean this is just my question out of my curiosity, just let's say you had life insurance and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਅੱਜ let's say ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ clients ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ $500,000 is not a big, like ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ policy ਹੈ, but for someone like you who had none, let's say ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ $500,000 ਹੁੰਦਾ ਇਸ time, how would your life change? Do you think it would change any better or still go through this? No, it is really helpful। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ $500,000 ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ups and downs ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, but there is something that's coming up to you every single month, ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਫॉर दैट, ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ, ਮਦਰ ਜੌਬ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਜੇ there is something because ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, everything is I need my own space for ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ it would have been really great। ਇੱਕ
ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ What ਨਾ। would you do with that money? Let's say you had 500,000 right now. What do you think you would do that you're not doing with The that very money? first thing ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, we need our own space। ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, to fulfill all those things that they want me to do for them, that would have been plus ਉਹਨਾਂ ਦੇ future ਲਈ education, marriage। ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਲਈ ਇਟਸ ਵੇਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ no matter what ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਇਡ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੋਇਡ ਤਾਂ ਫੋਰਐਵਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ stops working when I'm taking a nap, and that nap is also too low ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2 ਜੌਬਸ ਕਰਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਡਸ ਆਰ ਸੋ ਸਮਾਲ, ਦੇ ਨੀਡ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਯਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਆਲ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਕਿਉਰ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them financially as well, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡੂ ਯੂ, I mean your youngest is still very young, but your oldest, do you see ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਮ ਨੂੰ when she saw you go through all that, ਕਿ ਉਹ all of a sudden ਇੰਨੀ ਵਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ she's helping me a lot, she's helping me, although she's only 7 years old, 7, she's a baby। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੰਭਾਲਣ ਚ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਯਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ, ਹਲਕੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਡਾਟਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਲਿਨ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ, it's really, she's turning to be wow, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। she changes the diapers, she's so nice, she changes the diaper। she's like, mom don't worry, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। she takes care of, she does takes care, but then she gets frustrated as well, and she's gonna give me a call, mama ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। oh, you're like the middle person, exactly, ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ she loves me so much, and ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, she's learning to and your oldest, yes, exactly। so well, thank you ਗਗਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ, and I'm so sorry to make you so emotional, but I think ਇਹ ਤਾਂ like forever ਜਰਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। but just before I go, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ it's not easy to live with the stress that you have, and but I think ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ usually ਮਤਲਬ over time ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ time, like they say time heals everything. Do you think time heals everything, or you just learn how to live with it? you learn how to live with that। time Never heals it. it never heals। ਜੋ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ I have to drive or I have to go, although I was an independent, but still ਉਹ ਕਮੀ, ਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। I'm missing that, I'm badly missing that, and ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੂੰਗੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ time will never heal, never I want those walks, I want those talks back
But I can't get that. I'm sorry for this, but No, it's okay. I feel your pain. My eyes are equally wet, hearing you and the pain that you're going through. But thank you so much for your time, Gagan. And to everyone who's in the podcast listening to us, thank you. And if you have any questions and you want to gather some courage, like Gagan, my dear friend, is doing it, feel free to reach out to us.